हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़ ਦੇ ऑफिशियल चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 9th ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਨਿਊ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰद्रा जी ने अपने चीफ इलैक्शन कमिश्नर और राजीव कुमार जी ने इलैक्शन कमिश्नर। ऑलराइट, इसका मतलब इस टाइम अपने जो इलैक्शन कमिशन है उसके विच एक ने चीफ इलैक्शन कमिश्नर और दो की ने इलैक्शन कमिश्नर। ओके, इन्हां दी नियुक्ति किहदे वल्लों कीती जांदी है? ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ऑलराइट, एंड अगर आप इन्हां नूं हटाउण दी गल करिए ਤਾਂ CEC ਨੂੰ हटाउण दी जो प्रक्रिया बहुत गुंझलदार है। इस दे लई इंपीचमेंट दी प्रोसैस नूं फॉलो करना पैंदा है। इस दे बारे विच आपां पॉलिटी विच बहुत डिटेल च पढ़ांगे। ओके, हुण देखो इहदे विच की हुंदा की है, लेमन लैंगुएज च समझ लो कि जो अपना पार्लीमेंट है इहदी राज्य सभा एंड लोक सभा दोनों दे विच ही बहुमत दे नाल इह मता पास करना पैंदा है कि असीं इस CEC नूं हटाना चाहते हैं। अगर ये बहुमत मिल गया ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ EC, ਤਾਂ EC ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿੰਦੀ ਲਏਗਾ? CEC ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ CEC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ EC ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, अपने इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किहड़े आर्टिकल दे विच आंदा है? ये आएगा आर्टिकल नंबर 324। ओके, इन्हां दी फॉर्मेशन की गई सी 25 जनवरी 1950 नूं। इसे करके हर साल आपां 25 जनवरी नूं नैशनल वोटर्स डे के रूप दे विच भी मनाते हैं। इहदा हैडकुआटर रहेगा न्यू दिल्ली दे विच। और ये सारा कुछ मैं तुहानूं दस ही चुकी हाँ। सिर्फ इहते एक चीज़ दस्सण वाली है कि अज तक कोई इदां दा CEC होया है जिसनूं कि इंपीचमेंट दे नाल हटाया गया होवे तां नहीं। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, which Indian university has entered the top 1000 of the QS World University ranking for the first time? इस दे विच आपां उस यूनिवर्सिटी का नाम दसना है भारती, जो कि हाल ही दे विच एक रैंकिंग जारी की गई है पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टॉप 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंची है कदों? पहली बारी। ओके, ਤਾਂ ਇਹ हो जाएगी JNU। ओके, अगर गल करिए आप IIT बॉम्बे की तो लास्ट 4 साल तो लगातार ये जो यूनिवर्सिटी है ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ दे विच टॉप ते रही है। ओके, और इस बारी भी IIT बॉम्बे ने ही इंडियन यूनिवर्सिटीज़ नूं टॉप किया। ये किनवे रैंक ते है ओवरऑल? अगर आप ग्लोबली गल करिए तो 117 रैंक ते। ओके, और जो IIT दिल्ली है इनका रैंक है 185। IISc बेंगलुरु इहदा रैंक रहेगा 186। ओके, और इस लिस्ट दे विच जिवें ही JNU शामिल हुई है उस तो बाद अपनिया इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की टोटल गिनती हो गई है 22। पिछले साल कितनी सी? 21 सी। ओके, और IIT बॉम्बे जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि 4 साल तो इंडियन दे विच टॉप च है, तो तुसीं खुद सोच के देखो कि अपनी जो टॉप यूनिवर्सिटी है ਉਹੀ ओवरऑल 177 रैंक ते है। ਇਹਦਾ मतलब एजुकेशन फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बहुत काम करने वाला है हाले भी, है ना। अगर JNU की गल करते हैं तो इनकी एस्टैबलिशमेंट हुई 22 अप्रैल 1969 ਨੂੰ। इनके चांसलर रहणगे VK सरास्वत जी और इनकी लोकेशन कित्थे है? न्यू दिल्ली। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, विच टैक्स हैज़ बिकम द मेन इनकम सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन फाइनैंशियल ईयर 2021? इस दे विच आपां दसना है कि 2021 दे विच अपनी जो सरकार है उनकी मेन इनकम किहड़े टैक्स तो हुई है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, जदों लास्ट टू लास्ट ईयर प्रिंसीपल का एग्जाम PPSC ने कंडक्ट किया सी तां उस दे विच एक क्वेश्चन आया सी कि पूछा गया सी कि जो गवर्नमेंट है वो सब तो ज़्यादा किहड़े टैक्स तो इनकम जनरेट करती है। ओके, तो इस बारी तो इस चेंज भी आया, तो ये अपने आप ही इंपॉर्टेंट होएगा। ओके, तो इसका आंसर रहेगा इनकम टैक्स। हैरानी की गल की है कि भावें देश के विच लॉकडाउन सी, है ना, 2021 दे विच, और कोविड की फस्ट वेव चल रही सी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक सी, फिर भी जो सेंटर ने ग्रोस टैक्स रिवेन्यू इकट्ठा किया ना, वो फाइनैंशियल ईयर 2020 नालों 2021 दे विच बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुकाबले वधिया है जो कि कटना चाहिए सी, है ना। और अगर आप हाल ही दे विच रिलीज़ होए डाटा के उपर नज़र मारीए तो की पता चलता है कि जो तो कॉरपोरेट टैक्स है ये तो जी घट गया। ओके, और जो इनकम टैक्स है ये वध गया। यानी कि जिन्ने भी कॉरपोरेट घराने हैं वो तो पहले ही इन्ने अमीर ने, है ना, उन्होंने ये टैक्स देना पै रहा घट, और जो आम जनता है तुहाडे मेरे वर्गी इन्हों इनकम टैक्स जो देना पैंदा सी ये पहला नालों ज़्यादा देना पै रहा। ओके, और बड़े दुख की गल की है कि ये जो टैक्स बर्डन है इनकी जिन्नी भी हुण शिफ्टिंग हुई है कॉरपोरेट तो लैके जनता वाल नूं गई है
ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨਕਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 23.2%, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਰਹੇਗਾ 22.6%। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ GST ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ 22.5%। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 19%। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੋਸਟ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ $2 ਪਰ ਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ 13 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। who has been nominated as UN Secretary General for the second term। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ। ਓਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ US ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੋ ਬਣੇਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਰੇਸ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਵਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਗੁਟਰੇਸ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ UN ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਗਨ। ਓਕੇ, 5, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 6 ਨੇ ਪਰ ਮੇਨ 5 ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਇਕੋਸੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ UN ਸੈਕਟਰੀਏਟ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਰਸਟੀਸ਼ਿਪ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਲਾਊ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 5, ਹੈ ਨਾ, ਆਰਗਨਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ UN ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਲੈਡਵਿਨ ਜੈਬ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਟ੍ਰੈਗਵੇ ਲਾਈ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਰਹੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ BB ਘਾਲੀ ਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਬੈਨ ਕੀ ਮੂਨ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ। ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ 5th ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦ 2 ਲੱਖ EMPLOYEES। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਰਿਲਾਇੰਸ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ,
ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ TCS। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ। SBI ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਰਿਲਾਇੰਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ TCS ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਟੌਪ 10 ਜੋ ਅਮੀਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। TCS ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70% ਤੱਕ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਟਸ ਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 8 ਮਈ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰਹੇਗਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ CMD ਕੌਣ ਨੇ? ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, which Indian footballer has become the second position holder in the list of highest international goal scorer? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਦਾਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਪਤਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? FIFA ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮੈਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2-0 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਏਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗੋਲ ਸਕੋਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਜੀ। ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਹੀ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ FIFA ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, FIFA 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਮੈਚ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੋਰਚੁਗਲ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨੇ 103। ਓਕੇ, ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਜੀ 74 ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 올 ਟਾਈਮ ਲਿਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲ ਸਕੋਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ? 11th ਨੰਬਰ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 3 ਪਲੇਅਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 75 ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Question number 8, name the Indian village that has become India's first village to achieve 100% COVID vaccination। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਜੋ 100% ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਡਲਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਵਿਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਆਨ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵਿਆਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਆਏਗਾ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕਰੀਬ 360-65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਤਾਂ 15-15 16-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਵੈਕਸਿਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੁਤਨਿਕ 5 ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ,
9th क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम फॉर MSME। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ MSME ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਰੈਂਪ। ਓਕੇ, ਰੈਂਪ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ MSME ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। और सब तो ज़्यादा जो इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है ये MSME ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ है ना। और इस टाइम कोविड करके MSME जो है इसनों बहुत ही ज़्यादा नुकसान चलना पिया और इसे दी ही अपब्रिंगिंग ਦੇ ਲਈ अपलिफ्टमेंट ਦੇ ਲਈ वर्ल्ड बैंक जो है ਇਹਨੇ दूसरी वारी कोई स्कीम लॉन्च की है। ओके, पहले वाली स्कीम आप देखांगे, पर इस तो पहला देख लैंदे आ कि जो रैंप स्कीम लागू की गई है इस दे विच कितना पैसा दिता जाएगा। तो यह है $500 मिलियन। ओके, इन्हों पैसा दिता जाएगा अपलिफ्टमेंट के लिए। और अगर गल करते हैं कि इहदी फुल फॉर्म की रहेगी तो ये रहेगी रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस। ओके, ये इहदी फुल फॉर्म है, याद रखना तुसी। ओके, इहदी पूरी याद रखने की लोड़ नहीं होंदी, बट एक बारी नज़र च जरूर मार लिया करो, क्योंकि कई बार की होंदा है कि उत्थे तुहानूं रैंप दे दिता जाएगा और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ए किस लिए स्टैंड करेगा, पी किस लिए स्टैंड करेगा, जिवें मैं तुहानूं पहला भी एक बार दस्सिया सी, है ना। इसलिए इहनूं एक बार नज़र च जरूर कढ लिया करो ताकि ऑप्शनस आन तां तुहानूं पता चल जाए। इहदी जो फॉर्मेशन की गई ये हुई सी जुलाई 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ। हैडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट रहणगे डेविड मैलपास एंड MD एंड CEO कौन ने? अंशुला कांत जी। ओके, और इस दे विच जो अपना ये वर्ल्ड बैंक है इस दे विच दो संस्थावां नूं मिला के बनाया गया, ठीक है। एक तो IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसीएशन। कई बार एग्जाम दे विच वर्ल्ड बैंक ना बोल के IBRD भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो IBRD जो भी आएगा तो तुसीं समझ लेना है कि वर्ल्ड बैंक की ही गल हो रही है। तो हुण आपां देखते हैं कि जो इन्होंने पहला इनिशिएटिव लिया सी वो किहड़ा सी। देखो उस दे विच 750 मिलियन रुपीज़ की गल की गई सी। ओके, और इहदा नाम सी एमरजेंसी रिस्पोंस प्रोग्राम। ओके, और इनू लॉन्च किया गया सी कदों? 2020 दे विच ही वर्ल्ड बैंक वालों MSME सैक्टर दे लई। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज़ बीन इलैक्टेड टू UN ECOSOC फॉर 2022-24। दोबारा फिर आ गया यूनाइटेड नेशन के बारे दे विच ही। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है जिसका नाम है ECOSOC। इसके हाल ही दे विच किहड़ी कंट्री नूं नियुक्त किया गया 2022 तो लैके 24 तक लई? तो यह किहड़ा हो जाएगा? ये होएगा इंडिया। ओके, इंडिया नूं चूज किया गया किस दे लई? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इको जो है इकोनॉमिक लिए आ जाएगा और सोक जो है वो आ जाएगा सोशल दे लिए। ओके, और ये यूनाइटेड नेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना। और ये की हेल्प करता है यूनाइटेड नेशन की कि ये देखेगा कि इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड सोशल दोनों ही तरह की कॉरपोरेशन जो है इन्होंने की किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। ओके, और इसके सारे ही मैंबर जो है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असैंबली वालों ही चुने जाते हैं। और इत्थे तुसीं देख रहे हो इहदी फुल फॉर्म दी हुई है। इहदी फॉर्मेशन कदों की गई सी? तो यह की गई 26 जून 1945, 26 जून 1945। हैडक्वार्टर रहेगा न्यूयॉर्क दे विच। प्रेसिडेंट कौन ने? मुनीर अकरम जी। और टोटल मैंबर हो जाएंगे 54। ओके, इत्थे तुहानूं इहदे बारे कुछ एलैबोरेट किया गया है, तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट भी ले लेना और मैं तुहानूं इहदे विच दस भी देनी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो इंडिया नूं जो नियुक्त किया गया हाल ही दे विच ये किहड़ी कैटेगरी है? ये है एशिया पैसीफिक स्टेट्स की कैटेगरी जिस दे विच की चुनिया गया। और इस दे विच होर किहड़े कंट्रीज़ नूं चुनिया गया? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एंड ओमान। ओके, और जो यूनाइटेड नेशन की ECOSOC है ये की करती है? ये 6 प्रिंसीपल ऑर्गनस दे विचों एक है, जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया सी, पर उहदे विचों 5 जो है इस टाइम काम कर रहे हैं और ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है एक वो हुण इस टाइम काम नहीं कर रहा, है ना। और ये किस लिए रिस्पोंसिबल होंगे है? इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड दे विच जिन्ने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कोऑर्डिनेट करने दे विच। इस दे विच टोटल मैंबर किन्ने होणगे? 54, जो कि किन्ने साल लई चुने जाते हैं? तो इन्हां दी टर्म रहिंदी है 3 साल लई। और इन्हां दी जो सीट्स होंदियां ने ये जियोग्राफिकल रिप्रजेंटेशन के बेस के उपर ही चुनिया जांदियां। ओके, 11th क्वेश्चन, इसरो हैज़ डेवलप्ड कोस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर, वॉट आर देयर नेम। इसरो ने हाल ही दे विच ऐदां दे कुछ वेंटिलेटर नूं बनाया जिन्हां नूं कि कोस्ट इफेक्टिव किया जा सकता है, यानी कि खर्चा इन्हां ते बहुत ज़्यादा घट आएगा
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? all 3, यानी कि प्राण, वायु, स्वास्थ्य। ये तीनों ही इदां दे वेंटिलेटर है जो कि इसरो ने हाल ही दे विच चलाए है, डेवलप किए हैं। ओके, और इनकी कीमत कितनी रहेगी? ये रहेगी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। पर अगर आप गल करते हैं वो वाले वेंटिलेटर मिनी जो इस टाइम चलते पे है, उन्होंने दी कॉस्ट कितनी आती है? वो आती है 5 लाख के करीब। तो कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्ट हो जाएगा, है ना। और इन्होंने तीनों वेंटिलेटर के नाल इसरो ने ना एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी डेवलप किया है, उसका नाम की रखा गया वो है श्वास। ओके, तो ये चारों ही नाम तुसी याद रखना। अगर इसरो की गल करिए तो इन्हों की फॉर्मेशन हुई 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। हैडक्वार्टर रहेगा बेंगलुरु कर्नाटका दे विच, और चेयरमैन कौन ने? के सिवान जी। ऑलराइट, तो अज इन्ना ही। अज के सारे क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तुहानूं समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर कल के सैशन दे विच। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।